बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेड़ा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाजरीन, चैंपियंस कप का फाइनल अज मुल्तान विच खेड़ा जाएगा, जिंदे विच पाकिस्तान ग्रीन से पाकिस्तान गोल्ड का मुकाबला होएगा। तो सानू याद होएगा पाकिस्तान गोल्ड की क्यादत शाहीन शाह अफरीदी ते पाकिस्तान ग्रीन की क्यादत शादाब खान करते पे हैं जी। बड़ा ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है। कल खूबसूरत ट्रॉफी की रौनमाई भी की गई है। जितने वाली टीम को 50 लाख रुपये इनाम दिता जाएगा, तो जी हारन वाली टीम है यानी रनर अप टीम 25 लाख रुपये उनके हिस्से में आएगा। शायकीन की एंट्री भी मुफ्त है। तो साहिर अली बग्गा भी अपनी जी आवाज़ का जादू है वह जगाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त जिन्हें मैं कहा कि मैच होएगा। अपने पसंदीदा स्टार्स को लाइव एक्शन में तुम वेख सकते हो। तो आया हूँ सवाल है कि अज तो खत्म हो जाएगा इवेंट, तो वर्ल्ड कप की वाकई कड़ी है या फिर वही टीम सिलेक्ट होएगी जी आकिब जावेद एंड कंपनी को पसंद आएगी। दूजे पासे असीं गल करते हैं जी पाकिस्तान की मैन सीनियर टीम टेस्ट स्क्वाड की जो इंग्लैंड में मौजूद है। लीड्स विच कल बैटिंग बॉलिंग तो फील्डिंग दियाँ खसूसियाँ मशकां कीतियां गई, लेकिन बुरी खबर यह है कि बाबर आजम की जी शिरकत है उनके उत्ते सवालिया निशान बरकरार है। तो बाबर आजम तुहानूं पता है प्रैक्टिस मैच जो 3 रोज़ा खेडिया गया सीगा इंग्लैंड सिलेक्ट 11 के खिलाफ, वो इंजर्ड हो गए। जो गेंद सी उन्होंने उंगली उत्ते लगी। तो नाल शान मसूद तुहानूं पता है पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हमेशा साबित होए ने। बड़ी उन्होंने काउंटी क्रिकेट भी खेडी इंग्लैंड में। वो तो वैसे ही इंजर्ड है, शुरू दिन तो कहा जा रहा है कि वो पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेडणगे। तो आया जो दोनों बैटर साढ़े को नहीं होंगे, साड़ी जी बैटिंग लाइन है वो कितने स्टैंड करेगी। हॉकी की खबर भी ऐड करांगे जी। कल पाकिस्तान के वेल्स का मैच 3-3 तो बराबर हो गया। वैसे तो पाकिस्तान में मैच जितना चाहिए थी, क्योंकि वेल्स की टीम आलमी रैंकिंग उत्ते 15वें नंबर पर मौजूद है। फिर क्यों ड्रा किया है मुकाबला, हुण तुहानूं पता है 19 अगस्त को साडा इंडिया के नाल डू एंड डाई मुकाबला है। जे असीं इंडिया को हार गए साडा सफ़र तमाम। क्रिकेट तरह हॉकी भी असीं अगर मगर का शिकार हो चुके हैं जी। स्टूडियो भी साडे नाल मौजूद ने जाफर हुसैन साहब। तो वीडियो लिंक तो सानूं ज्वाइन किया मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम तो हामिद चौधरी साहब ने। हामिद साहब तुहाडे कोलों आगाज़ करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त फाइनल होने जा रहा है। किहड़ी टीम तुहानूं लगता है ज़्यादा मजबूत होने का कार्ड असीं गल करिए, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की टीम तो 2 मैच हार के भी पहुँच गई है। दूजे पासे शादाब खान की टीम का भी मुराल बुलंद हो रहा है। तो अज जिहड़े शायकीन ने उन्होंने वास्ते भी असीं सुनिया कि दाखला बिल्कुल फ्री है, सिंगर भी आ रहे हैं। सानूं ज़रा आगाह करो जी बिल्कुल। अगर मैच की गल करिए तो पाकिस्तान ग्रीन ते पाकिस्तान गोल्ड का मैच है। तो पाकिस्तान ग्रीन जी है वो फेवरेट करार दी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान गोल्ड के पाकिस्तान ग्रीन ने अपने 3 मैच जोड़े ने जीते सी। पाकिस्तान गोल्ड भी हराया, पाकिस्तान वाइट को भी हराया, पाकिस्तान ब्लू भी हराया। जी। तो जी शहीन शाह अफरीदी की टीम थी पहले 2 मैच तो हरी, लेकिन तीसरा मैच उन्होंने वास्ते डबल गोल्डन चांस साबित होया। वो एवं कि वो 172 से उन्होंने आउट कर दिता थी पाकिस्तान वाइट को। उन्होंने 32 ओवर चेंज करना थी, लेकिन हैदर अली ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेल के 28 ओवर स्कोर जो चेंज कर लिया। हैदर अली ने 47 गेंदों 69 रन की बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा टूर्नामेंट जो है शायकीन वास्ते जो इंट्री बिल्कुल फ्री की। 2 इनक्लूजर खोले हुए हैं, एक फजल महमूद इनक्लूजर, एक वसीम अकरम इनक्लूजर। उत्थे शायकीन आते हैं, अपने जो सुपरस्टार प्लेयर हैं उन्होंने देखते हैं, लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं, लाइव बैटिंग बॉलिंग देखते हैं। तो जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ताहिर अली बग्गा का एक कंसर्ट अरेंज किया, वो अचानक जो मनसूख कर दिया गया है। लेकिन जो मैच है वो हो रहा है, मैच से टॉस हो गया है। पाकिस्तान गोल्ड ने जो टॉस जीत के बैटिंग का फैसला भी किया है। उम्मीद करते हैं अच्छा मैच होएगा, 1 साइड नहीं होएगा, आखिरी बॉल तक जाएगा। जाफर साहब तुहानूं की लगता है कि ऐसे इवेंट तो वाकई असी वो टीम तैयार कर सकेंगे वर्ल्ड कप वास्ते, क्योंकि हजे तो 13-14 माह मैंने पता है रहिंदे ने। तो असी हमेशा वेख्या कि जो भी वर्ल्ड कप या कोई वड्डा इवेंट नेड़े आता है टीम वो अजीबो गरीब बन जाती, जिन्हें असी तसव्वुर भी नहीं किया होंदा। मतलब वो खिलाड़ी ऐड हो जाते हैं जो आउट ऑफ फॉर्म होंदे ने। ख्वाजा नाफे की मिसाल भी मौजूद है T20 वर्ल्ड कप में। बाबर आजम के उत्ते उन्होंने कई बार भेजा गया, होर भी इवें दे बड़े खिलाड़ी ने। जी मुफाज साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इंज ही है जी, असी पाकिस्तानी जी टीम वो तो अनप्रडिक्टेबल है ही है। साडी बोर्ड तो साडा सिलेक्शन कमेटी भी है जी वो भी हमेशा तो अनप्रडिक्टेबल रहे ने। वो किहड़े खिलाड़ी किदों सिलेक्ट कर लैन, किनू कित्थे भेज देन, कोई समझ नहीं लगती। तुसी अपने इंट्रो दे विच जिक्र कर रहे सो कि 50 लाख रुपया मिलेगा जितन वाली टीम नूं। तो मेरे ख्याल च जितन वाली टीम का कैश प्राइज तो ज़्यादा प्राइज होना चाहिए कि जिहड़े मुंडे थ्रू आउट द इवेंट सारिया टीमां जो हारन जितन वाली एक अलहदा गल है। जिन्होंने भी मुंडिया ने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दी उन्होंने कढ़ के अगे लियाओ। एक साल के उन्होंने NCA बुलाओ। साढ़े कोल पुराने बेहतरीन अजीम क्रिकेटर मौजूद ने जोड़े माजी के पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे हैं। तो कोचिंग च भी उन्होंने अपने लोहा मनवाया, उन्होंने सपुरद करो। तो एक साल उन्होंने चलो ज़्यादा नहीं असी कहते, लेकिन 1 2 3 मुंडे 15-16 रुकनी टीम के 3 तो 4 मुंडे नवे होन, ताकि वर्ल्ड कप तो निकल जाएगा। लेकिन उस तो बाद जो 4 साल का गैप अगले मेन इवेंट होएगा वो नौजवानों की हौसला अफजाई होएगी कि जे असी खेडांगे तो मे भी 2031 के वर्ल्ड कप के सानू चांस मिले। तो एक
ਮਿਸਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਵਨਡੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, T20 ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰਿਕਟ PSL ਤੋਂ ਹੈ। ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੀ ਵੀ PSL ਦੇ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ੀ ਗੋਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੋਈਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਕੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜ਼ਹਰ ਮਹਿਮੂਦ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਟਾਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਬੋਲਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਇਤ ਦੀ ਮਸਤਾਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡਣ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਆਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 11-12 ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਾਜ਼ ਬੱਟ ਨੇ ਟੀਮ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਤੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ 15 ਰੁਕਨੀ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਖੇਡਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਦੀ, ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਸੁਣਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਊ ਸ਼ਕੀਲ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਫਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ਼ੂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿਡਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣਗੇ ਵਨਡੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਵੀ ਖੇਡਣਗੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵੀ ਖੇਡਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਕੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, 149 ਰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ 3 ਮੈਚਾਂ 'ਚ, 2 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਇਨਿੰਗ ਵੀ ਖੇਲੀ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 2 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਰਨ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 138 ਰਨ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਰਹਾਨ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ 19 ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਿੰਗ ਖੇਲੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸ ਤੇ ਅਗਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ 119 ਰਨ ਬਣਾਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਚੱਲੇ, ਬਾਕੀ 2 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬੜਾ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਲੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਰ ਔਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਰਿਟ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਜਵੇਦ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸका हम जवाब नहीं दे सकते। 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਓਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੱਪ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰੀ ਜਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਕਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੈੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਹਸਬੇ ਮੁਲ ਅਸੀਂ
ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਖਿਲਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਬੁਰੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ PSL ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸਰੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 88 ਰਨ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਹੁਣ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਮਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਟੀਮ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਖਿਲਾੜੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਟਾਰ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਟੈਟਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਹਰੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਫਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਗੇਂਦ ਲੱਗੀ ਹੱਥ ਤੇ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਾ ਖੇਡਣ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਗੇਂਦ ਵੱਜੀ ਜੇ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਥੇ ਗੇਂਦ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਇਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਨੂੰ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੱਲ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਿੱਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 250-300 ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ 300 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਰਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਰ ਦਾ ਬੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਬਾਬਰ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ? ਅਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਐਟਿੰਗਸਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਜੋਸ਼ ਟੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਪਤਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਊਥ ਸ਼ਕੀਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਮਾਮੁਲ ਹਕ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ। सर कप्तान तो सारे नहीं बनते ने टीम, मोहम्मद रिजवान का नाम ले लो, सलमान अली आगा का नाम ले लो, शकील का नाम ले लो, शान मसूद का नाम ले लो, ये सारे कप्तान नहीं, कप्तान रहे भी नहीं सारे लोग पाकिस्तान के। लेकिन ये देखो ना कि बाबर की मौजूदगी ना होना पाकिस्तान से बहुत बड़ा नुकसान है। बाबर का एक प्रेशर है, बाबर की एक टीम के नाल मोराल होता है कि बाबर साडे नाल मौजूद है, मिडल आर्डर मौजूद है, पाकिस्तानी टीम जो ओपनिंग कोलैप्स करती है तो बाबर आजम पाकिस्तानी टीम को सहारा दे सकता है, थोड़ा मेंटली पाकिस्तानी टीम का अच्छा मोराल होता है। लेकिन अगर बाबर आजम नहीं होंगे तो बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बाबर आजम मेंटली पाकिस्तानी टीम को लैके भी चलते हैं, फिर विकेट के आके स्कोर भी कर रहे हैं कुछ हफ्ते तो पहले जितना उन्होंने काफी क्रिटिकल टाइम आया, उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, वो भी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेहरबानियां थी कि वो परफॉर्म नहीं कर सके। अजहर अली की गल की, अजहर अली भी वही गल्लां कर रहे थे ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਖੁਦ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਪਤਾਨ ਬੈਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਓਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਰਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟੀਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 300 ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ 300 ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ 200 ਚੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ यानी मिडल ऑर्डर साडा बिल्कुल ही पहले ही
ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਡਣ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ 1992 ਦਾ ODI ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਾਂ ਫਿਰ 2009 ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮਾਜ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 19-20 ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ। 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਕਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਓਪਨਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਟੌਪ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ? ਅਜ਼ਾਨ ਵੈਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚੋਰ ਹਜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਚਲੋ 1-2 ਇਨਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਮੂਲ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ? ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਾਮੁਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਅੱਛਾ ਖੇਡੇ, ਫਿਰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਲॉप ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਚੋਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਫਲॉप ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਕਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜੇ ਇਮਾਮੁਲ ਹੱਕ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਮਾਮੁਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਬਲਕਿ ਲੀਡ ਕਰਨ ਫਰੰਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਟੋਟਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਟੈਂਡ ਮਿਲੇਗਾ ਇਮਾਮ ਦੀ ਰਨਸ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਸਲਸਲ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਜੀ। ਕੌਮੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੇਲਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡਾ ਮੈਚ 3-3 ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ ਰਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਮਗਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਗਰ ਮਗਰ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਜ਼ੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਚਾਂਸ ਕੱਲ ਮਿਸ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਨੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਡੀ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਵੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱतना टीम का स्टैंडर्ड है उतना अच्छा नहीं है। पाकिस्तान कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग टीम सी, और जितना इंडिया का ताल्लुक है, देखो तुम इंडिया ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਚਸ ਦੇਖੋ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖਿਲਾੜੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਰ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਹੈ ਖਿਲਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲੈ, ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੌਰੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਸਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਤਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਨਾਨ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਸੁਫਿਆਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ।
5 ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ 3-3 ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੇਲਬਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਤਰਖਵਾਹ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਇੰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਦਰੇ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕੀ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਮਗਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਹਾਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਟ ਦਾ ਟਾਪ ਆਫ ਦਾ ਟੇਬਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਚ ਇੱਕ ਬੜਾ 골ਡਨ ਚਾਂਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲਜ਼ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਹਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਲਾਲੀ ਪਰਚਮ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੇਕ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰੀਏ ਜਿੰਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 4 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਮੈਡਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸ ਕੁਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਟਿੰਗ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੀਪਰ ਕੋਲ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਦ ਬੜਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੜਦਾ ਪਿਆ? ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਰ ਖਿਲਾੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਗਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਐਸਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਨੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੋਚ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਹੀਰੁਲ ਹਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਸ ਹਾਕੀ ਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਨ ਸਾਈਡ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ 4-3 ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।